Hello friends, Jai Hind. Friends, we are discussing our BSc SY infinite series, our chapter number 2nd and part number 8. Up to now, part 7, we are discuss comparison test and power test example, and we are ending that topic. And now we are stressed in next topic, D'Alembert ratio test. So friends, in the D'Alembert ratio test, D'Alembert ratio test, in this test, friends, suppose any series UN be a series of positive terms. Suppose UN be a series of positive term. એટલે કે મિત્રો UN જે છે એ પોઝિટિવ ટર્મ વાળી કોઈ એક સિરીઝ છે. Then friends, we obtain the UN plus 1 and then take in the limit n tends to infinite, UN plus 1 divided by UN. Here UN plus 1 is obtained by put the value n plus 1 at the place of n. એટલે કે મિત્રો UN વાળી જે સિરીઝ આપણને આપેલી હોય એક્ઝામ્પલમાં, એમાં n ની જગ્યાએ n plus 1 મૂકવાના રહેશે અને તમે સાદુરૂપ આપી અને જે મળે એ આપણને UN plus 1 મેળવેલું કહેવાય. તો મિત્રો બંનેના nth ટર્મ આપણે સૌપ્રથમ UN જે UN છે એના માટે આપણે n મું પદ મેળવી અને એમાં n ની જગ્યાએ n વત્તા 1 દરેક વખતે જ્યારે રેશિયો ટેસ્ટ આપણે એપ્લાય કરીએ ત્યારે મેળવવાનું રહેશે. Friends, now applying limit on the ratio of these two terms and get the answer which one is L. Depending on the value of L, we say about the nature of series UN. So friends, we get the answer L if answer L is between 0 to 1. If value of L is between 0 less than or equal to L less than 1. It means friends, 0 હોય તો ચાલે પણ 1 નો એમાં સમાવેશ કરતા નથી. So not including 1 in this value of L, and that time nature of UN is convergent. It means UN is convergent in nature. Suppose friends, L is greater than 1, that time UN is divergent in nature, and third one remain is L is equal to 1, that time ratio test fail. મિત્રો જ્યારે આપણને આ રીતે બંને UN plus 1 અને UN નો રેશિયો લેશું, એનો આપણે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એપ્લાય કરી અને જવાબ મેળવીએ અને જો જવાબ 1 મળે તો અહીંયા મિત્રો એક જવાબ આવે તો રેશિયો ટેસ્ટ ફેલ થાય છે અને એ એક્ઝામ્પલ તમારે બીજી અન્ય કોઈ ટેસ્ટ વડે બાકીની ટેસ્ટ ચેક કરવી પડે. તો એનો મિનિંગ કે રેશિયો ટેસ્ટ છે એ L is equal to 1 વેલ્યુ માટે ફેલ છે, ગ્રેટર ધેન 1 માટે ડાયવર્જન્ટ નેચર બતાવે છે UN નું, અને if between 0 to 1 or 0 at a time UN is convergent in nature. So friends, in the D'Alembert ratio test theory, this phenomena is must be you take in mind that if L is less than 1 then convergent, greater than 1 then divergent, and equal to 1 then test has. Now we take one example depend on the D'Alembert ratio test. So friends, here given that test the convergence of the series, test. Now example on ratio test. Given that test the convergence of the series
and series is given by 1 plus 2 factorial by 2 square, 3 factorial by 3 cube, like that, and again 4 factorial by 4 raised to 4 and up to n. So friends, here un is given like in this format. So firstly we get un, it means nth term of given series. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું પદ છે એને 1 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 1 ની 1 ઘાત હું લખી શકું. બીજું પદ છે એને હું 2 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 2 ની 2 ઘાત લખી શકું. ત્રીજું પદ છે એને 3 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 3 ની 3 ઘાત લખી શકું. તો આમ એનું nમું પદ હું કઈ રીતે લખી શકું? તો કે n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં એટલે કે ડિવાઇડેડ બાય n રેઝ ટુ n. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જે ટર્મ છે એ આપણા માટે un, nth term of given series un, nth term un is equal to n factorial upon n raised to n. Now friend, we obtain un plus 1. So here un plus 1, because we study about ratio test, so un plus 1 is equal to n plus 1 factorial divided by n plus 1 raised to n plus 1. તો મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું કે જેટલી જગ્યાએ તમને n દેખાય એ બધી જગ્યાએ તમારે n ની જગ્યાએ n plus 1 મૂકવાના રહેશે. તો અહીંયા આપણે જો તમે n ની જગ્યાએ n plus 1 ફેક્ટોરિયલ, અહીંયા n plus 1 અને એની ઘાત એટલે કે પાવર પણ મિત્રો આપણે n plus 1 મૂકીએ છીએ. હવે આ બંનેનો આપણે રેશિયો ટેસ્ટ લેશું. સો યુઝિંગ રેશિયો ટેસ્ટ આપણે બંનેનો રેશિયો લઈએ મિત્રો. તો લિમિટ n tends to infinite un plus 1 divided by un. તો અહીંયા આપણે આ બંને વેલ્યુ પુટ કરીએ એટલે કે મિત્રો કિંમત મૂકીએ. તો લિમિટ n tends to infinite un plus 1 એટલે આ પદને આપણે પહેલા મૂકવાનું રહેશે. એટલે મિત્રો અહીંયા n plus 1 ફેક્ટોરિયલ ના છેદમાં એટલે કે ડિવાઇડેડ બાય n plus 1 raised to n plus 1 and upon, એટલે અહીંયા મિત્રો દરેક વખતે આપણે જ્યારે un મૂકીએ ત્યારે જે un વાળું પદ હશે એ ઉલટાઈ જશે. આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એટલે અહીંયા હું વ્યવસ્થિત રીતે લખું તો આ રીતે કંઈક બનશે. n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n raised to n આવે અને આ જે ન્યુમેરેટર ટુ ન્યુમેરેટર ગોઈસ ઇનટુ ન્યુમેરેટર એટલે કે છેદનો છેદ અંશમાં જ્યારે મિત્રો જાશે ત્યારે બાકીના પદમાં જે કાંઈ કેન્સલ આઉટ એટલે ઉલટું હશે એ આપણે ઉડાડશું. તો અહીંયા આને આપણે અંશમાં લઈ જઈએ તો બાકીના પદ હું લખું છું. તો બીજું કે જ્યારે ફેક્ટોરિયલ ફોર્મ આવે ત્યારે આપણે ખ્યાલ છે મિત્રો કે n plus 1 ફેક્ટોરિયલ હોય એને આપણે આ રીતે n plus 1 into n ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય. જેમ કે 8 ફેક્ટોરિયલ હોય તેને આપણે 8 ગુણ્યા 7 ફેક્ટોરિયલ લખતા હતા એ મુજબ મિત્રો લખી શકાય. એવું લખવાનું કારણ શું છે? તો કે અહીંયા છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ છે. આના જો હું એવા ભાગલા પાડું તો n ફેક્ટોરિયલ ઉડી શકે. બીજું કે મિત્રો આ n raised to n જે છે એ ઉપર જશે. હવે અહીંયા n plus 1 અલગ પડશે તો અહીંયા n plus 1 ની n ઘાત અને આ એક ઘાત બંનેને હું અલગ રાખીશ જેથી કરીને n plus 1 છે એ પણ અંશ સાથે ઉડી શકે. તો મિત્રો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ. તો n plus 1 ફેક્ટોરિયલ ના ભાગ પાડું છું તો n plus 1 into n ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય ડિવાઇડેડ બાય n plus 1 ની n પાવર અને into n plus 1 એટલે કે અહીંયા જે પાવર છે એને આપણે સેપરેટ કરી n ઘાત આપી દઈએ અને એ જ પદને આપણે એક ઘાત અલગથી આપી. હવે અહીંયા છેદનો છેદ અંશમાં એટલે કે n ની n ઘાત ઉપર લખી નાખો અને n ફેક્ટોરિયલના n ફેક્ટોરિયલ લખીએ. તો મિત્રો આ જે આપણે સાદુરૂપ આપ્યું એ કોમન સાદુરૂપ દરેક વખતે આપવાનું આ રીતે કંઈક થશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે n ફેક્ટોરિયલ અને આ n ફેક્ટોરિયલ બંને ઉડી જશે.
સાથે સાથે n+1 અને n+1 પણ ઉડી જશે. બાકીના જે ટર્મ વધેલા છે એને લખીએ આપણે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ n રેઝ ટુ n ડિવાઇડેડ બાય n+1 રેઝ ટુ n. તો મિત્રો જ્યારે આ રીતે પાવર વાળું પદ આપણને મળે એટલે કે ઘાત વાળું પદ હોય ત્યારે એની મેક્સિમમ ઘાત જે હોય, મેક્સિમમ ઘાત એટલે કે મેક્સિમમ પાવર જે હોય ઓફ n ટર્મ ઇઝ ટેક કોમન, એટલે કે મિત્રો એને આપણે કોમન લેશું. તો અહીંયા મેક્સિમમ ઘાત બંને જગ્યાએ n ઘાત છે જેને આપણે કોમન લઈએ તો જે કેન્સલ આઉટ થઈ શકે. તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ n રેઝ ટુ n કોમન એટલે ઓલરેડી અંશમાં મિત્રો કોમન જ કહેવાય into 1 divided by અહીંયા n રેઝ ટુ n કોમન તમે કાઢશો ત્યારે અહીંયા n ની n તો ઓલરેડી ફાઇનલી છે જ મિત્રો. તો અહીંયા n જે છે ત્યાં 1 વધશે અને અહીં 1 જે છે ત્યાં 1 divided by n રહેશે અને એનો પાવર કેટલો n રહેશે. It means n is converted into 1 and 1 is 1 by n, and so if we put limit here, so here is infinite, but put here then 1 by infinite, so this term is converted into 0, and so we take common n raised to n. And now this both is cancel out, and હવે મિત્રો આ જે વસ્તુ છે આખા કોઈ એક સૂત્ર બને છે આપણું. કેમ તો કે આ જે લખતી તમે એને અલગથી આપી શકો એટલે 1 by limit n tends to infinite 1 plus 1 upon n raised to n. તો આ જે છે એનો આન્સર ફ્રેન્ડ્સ આપણે 12મા ધોરણમાં એમાં તમે લક્ષ ત્યારે ભણતા ત્યારે આ રીતે આવતું કે 1 વત્તા 1 ના છેદમાં n આની n ઘાત હોય તો એનો આન્સર આવે e. આન્સર આવે e. આ જ રીતે અહીંયા n હોય અને એની ઘાત 1 by n હોય વ્યસ્ત હોય તો પણ આન્સર શું આવે e મળે. તો અહીંયા આનું જે લક્ષ છે એ તમને e મળે અને e એટલે 1 by e આન્સર મળ્યો આપણને અત્યારે. તમને ખ્યાલ છે મિત્રો e ની વેલ્યુ 2.71 સમથિંગ કહેવાય એટલે આનો જવાબ છે 1/2.71 જેવો મળે છે. અને એનો જો તમે ભાગાકાર કરશો તો ઓબ્વિયસલી મિત્રો એ જે આન્સર મળે એ સમથિંગ 0.32 કે એવો કંઈક આવે એટલે કે 1 કરતા નાનો આવે. તો અહીંયા કયો આન્સર આવે એના આઈડિયા આપણે લાગે વગડે નથી, પરંતુ માત્ર ને માત્ર ગ્રેટર ધેન 1 આવે કે લેસ ધેન 1 આવે કે ઇક્વલ ટુ 1 આવે એ ચેક કરવાનું હોય. તો અહીંયા જે 1 by e આવે છે એનો આન્સર મિત્રો લેસ ધેન 1 મળે છે. અને આપણને ખ્યાલ છે કે જો l ની વેલ્યુ એટલે કે l જે છે l એ 0 between 1 મળે તો આ જે મિત્રો ફોર્મ્યુલા એટલે કે આ જે આપણી વાત છે 0 અને 1 ની વચ્ચેની વેલ્યુ l એ કન્વર્જન નેચર હોય. કારણ કે રેશિયો ટેસ્ટમાં હમણાં જ આપણે બોર્ડમાં લખ્યું કે જો l ની વેલ્યુ આવી રીતે લિમિટ મૂકવાથી આપણને 0 અને 1 ની વચ્ચે મળે તો એ સિરીઝ un છે એ કન્વર્જન નેચરની હશે. તો un is convergent. So friends, in this video lecture we have studied about the ratio test. In the ratio test un is given, un+1 we obtain by put the value of n+1 at place of n, then take ratio, and if ratio take, so this test name is ratio test, D'Alembert ratio test. Ratio, in this ratio we cancel out some term of un+1 and un, and remaining term put limit. In this, after putting limit, get the answer, and if answer is like that less than 1, then given series is convergent in nature. So friends, some more example based on the ratio test is we study in next video lecture. Jai Hind.